you mark your attendance in the chat box. All of you mark your attendance. Mark your attendance. Then previous class we started the fourth lesson, key elements of a democratic government. Then adile participation ആണ് അടുത്ത് എടുക്കേണ്ടത്. നോക്കുക page number 36, participation. All of you listen. Why do we have regular elections? You have already read in the previous chapter that people make the decisions in a democracy. Through voting in elections, people elect leaders to represent them. These representatives take decisions on behalf of the people. In doing so, it is assumed that they will keep in mind the voices and interest of the people. Then we know about elections. Did you know elections? Did you hear about election? Yes. What do you know about election? എന്താ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ഷനെ കുറിച്ച്? Anybody tell me about the election? Yes, Ruwais is ready to say the answer. Okay, Ruwais, please unmute. കുറെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ, അതായത് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും. Okay, then Hannah. We have the choice to select our representatives. And candidates vote for the representatives. അല്ലേ? Yes. നമുക്കറിയാം each and 5 year അല്ലെ? each and 5 year അതായത് ഓരോ 5 വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് election നടത്തുക അല്ലേ? Yes. Then group of representatives participated in the election. Group of representatives participated in the election. Then Josie വന്നു. ഒരു മിനിറ്റ് മക്കളെ. Okay, then നമുക്കറിയാം. Then you have already read in the previous chapter the people make decisions in democracy. Then according to Abraham Lincoln, what is democracy? According to Abraham Lincoln, democracy means by the people, for the people and of the people. അല്ലെ? ജനങ്ങളാൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയാം. Once more repeating. Then according to Abraham Lincoln, democracy means by the people, for the people and of the people. It is the definition of Abraham Lincoln. Then democracy, make decisions in a democracy. Through voting in elections, people elect leaders to represent them. In the voting, in the election, people select their leaders. Muhammad Rihan. ഇവിടെ തന്നെയാണോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്? In the voting or in the election, people select the representative. അല്ലെ? Group of representative participating in the election. Then all people participated in the election and vote for the representatives. And some of them were elected. ചില ആൾക്കാർ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും? ജയിക്കും. അല്ലാത്തവര് പരാജയപ്പെടും. അപ്പൊ ജയിക്കുന്ന ആൾ ആരാവും? പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും അല്ലെ? MLA-യും MP ഒക്കെ ആവുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് അല്ലെ? ജയിച്ച ആൾക്കാര് സ്ഥാനാർത്ഥികളായി മത്സരിച്ച് ജയിച്ച ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മള് പഞ്ചായത്തിലേക്കാണ് മത്സരിച്ചെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറും പഞ്ചായത്ത് മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ആക്കും. അതുപോലെ പാർലമെന്റിലേക്ക് മത്സരിച്ചവരെ നമ്മൾ MP-മാരാക്കും. പിന്നെയോ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് മത്സരിച്ചവർ MLA-മാരാവും. അതിൽ നിന്ന് മന്ത്രിമാരെ സെലക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ? ഓക്കെ. Then നമുക്കറിയാം each and 5 years election will be conducted. Then democracy means by the people, for the people and of the people. Then next paragraph, all governments are elected for fixed periods. In India, this period is 5 years. Once elected, governments can stay in power only for that period. If they want to continue to be in power, then they have to be re-elected by the people. This is a moment when people can sense their power in a democracy. In this way, the power of the government gets limited by regular elections. നമ്മൾ പറഞ്ഞു each and every 5 years we conduct elections. അല്ലേ? Election is then our government is elected for 5 years.
Government is elected for 5 years. Each and every 5 years we conduct election. അല്ലെ? ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലാവധി എത്രയാ? 5 വർഷമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ election will be conducted every 5 years. ഓരോ 5 വർഷം കൂടുമ്പോഴും എന്തുണ്ടാവും? election ഉണ്ടാവും. Then all government are elected for fixed period. That period is 5 years. Every government elected for 5 years. Fixed period, that is 5 years. Once elected governments can stay in power only for that period. എന്താ? ആ ജയിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെന്റ് 5 വർഷം മാത്രമേ അവർക്ക് പവർ ഉള്ളൂ അല്ലെ? 5 വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ആകാനാകുമ്പോൾ അവരുടെ ഭരണം കംപ്ലീറ്റ് ആകാൻ അടുത്ത ഇലക്ഷൻ വരും. അടുത്ത ഇലക്ഷൻ വീണ്ടും അവർക്ക് ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പവർ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? re-elected by the people. They're also participating in other election. Then people will re-elected them. അല്ലെ? ഇപ്പം നമ്മുടെ ലക്ഷ്മിപ്രിയനെ എന്തായി? ഒരു പാർലമെന്റിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ആയി സെലക്ട് ചെയ്തു. നമ്മുടെ ലക്ഷ്മിപ്രിയ മത്സരിച്ചു. അതുപോലെ അതേസമയം ഷിസയും പാർലമെന്റിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കാം. അതിൽ ഒരാള് ജയിച്ചു, ഷിസ ജയിച്ചു, ലക്ഷ്മിപ്രിയ തോറ്റു എന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലെ? ഷിസേനെ നമ്മൾ ജയിപ്പിച്ചു. ആരൊക്കെ ജയിപ്പിച്ച ഷിസേനെ? നമ്മളൊക്കെ കൂടെ വോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ജയിപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് ഷിസയുടെ ഭരണം അടുത്ത വർഷം, അതായത് ഷിസയ്ക്ക് പവർ കാണിക്കാനുള്ള, ഷിസയ്ക്ക് എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ള കാണിക്കാനുള്ളതാണ് 5 വർഷം അല്ലെ? 5 വർഷം ഷിസ പാർലമെന്റിൽ മെമ്പറാ. അപ്പൊ ആ MP ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഷിസയുടെ പവർ കാണിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഷിസയുടെ ഭരണം, ഷിസയ്ക്ക് പവർ ഇല്ലാന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത വർഷം ഷിസ വീണ്ടും പഞ്ചായത്ത് അല്ല പാർലമെന്റിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ വീണ്ടും മത്സരിക്കണം അല്ലെ? മത്സരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ തോന്നും, അയ്യോ ഷിസയുടെ എന്താ ഭരണം പോരാ, ഷിസയ്ക്ക് അത്ര എബിലിറ്റി ഇല്ലാന്ന് തോന്നി നമ്മൾ ഷിസേനെ വീണ്ടും ജയിപ്പിക്കോ? ഇല്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മള് പുതിയ ആളെ സെലക്ട് ചെയ്യും. നേരെ വെച്ചാൽ ജയിച്ച ആള് നല്ല പവറുള്ള ആളാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും അവരെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ? ഇതാണ് മിസ് പറഞ്ഞത്. ഓൾ ഗവൺമെന്റ്സ് ആർ ഇലക്ടഡ് ഫോർ 5 years. A fixed period of time. In our country it is the 5 years. Okay, മനസ്സിലായോ? യെസ്. അതർ വേ ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ്. ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ത്രൂ ഇലക്ഷൻ അല്ലെ? people participated in election. People participate in election and selected members, representative as members, അതായത് elected representative, then MPs, MLAs or panchayat member or other things. Okay. ഇനി വേറെ ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും, പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വോട്ടിങ്. വേറെ എങ്ങനെ പറ്റും? ഇലക്ഷനിലൂടെ അല്ലാതെ പറ്റുമോ? നോക്കാം നമുക്ക്. ശ്രദ്ധിക്കണേ. Other ways of participating. Elections are usually held once 5 years. Besides voting, there are other ways of participating in the process government. People participate by taking an interest in the working of the government and by criticizing it when required. In August 2005, when a particular government increased the money people had to pay for electricity, people expressed their disapproval very sharply. They took out rallies and also organized a signature campaign. The government tried to explain and defend its decision, but finally listened to the people's opinion and withdrew the increase. The government had to change its decision because it is responsible to the people. ഇനി എങ്ങനെയാ നമ്മൾ തീരുമാനം എടുക്കുക? മനസ്സിലായോ? നോക്ക്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇലക്ഷൻസ് അല്ലെ? പീപ്പിൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ ഇലക്ഷൻ ആൻഡ് winners selected as members of the government, right? അല്ലേ? യെസ്. ഇവിടെ നോക്ക്, നമ്മൾ പറയാണ് in 2005 August, when a particular government increased the money people had to pay for electricity. 2005 ഓഗസ്റ്റിലെ ഗവൺമെന്റ് എന്താ ചെയ്തേ? ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് കൂട്ടി. ജനങ്ങള് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് കൂട്ടണം. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്തെന്ന് അറിയാം? ജനങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തെന്ന് നോക്ക്. People expressed their approval very sharply. ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് കൂടുമ്പോ നമ്മളൊക്കെ അടക്കാൻ പോവോ? ഇല്ല, എല്ലാവരും എതിരായല്ലേ? They took out rallies and also organized a signature camp. ഒപ്പുശേഖരണം എന്ത് ചെയ്തു? റാലി നടത്തിയവരെ,
ജനങ്ങൾ റാലി നടത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാവരുടെ ഒപ്പ് വാങ്ങിച്ചു. ബില്ല് കൂടുതലാണെന്ന് എല്ലാ വീടുകളിലും പോയി ഒപ്പ് വാങ്ങി. Then the government tried to explain and defend its decision, but finally listened to the people's opinion and withdrew the increase. അങ്ങനെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും? റാലി നടത്തി. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ എൻഗേജ് ഇൻ ദ റാലീസ് ആൻഡ് ദേ ഓർഗനൈസ്ഡ് സിഗ്നേച്ചർ ക്യാമ്പയിൻ. അല്ലെ, സിഗ്നേച്ചർ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തി. എല്ലാവരുടെ ഒപ്പ് കൂട്ടിയപ്പോ എന്താ? എല്ലാവരും ഒപ്പ് കൊടുത്തു. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ആ റാലിയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഒപ്പ് കൊടുത്തപ്പം ഗവൺമെന്റിനെതിരാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്തു? Thus the government changed their opinion and withdrew the increase. എന്ത് ചെയ്തു ഗവൺമെന്റ്? ജനങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയനോട് കൂടി യോജിച്ചു, ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിച്ചിട്ട് ആ വിഡ്രോ ചെയ്യേണ്ട പൈസ എന്ത് ചെയ്തു? വിഡ്രൂ ദ ഇൻക്രീസ്. കൂട്ടിയ പൈസ, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് കൂട്ടിയില്ലേ, ആ കൂട്ടിയ പൈസ പിൻവലിച്ചു. അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഗവൺമെന്റ് പൈസ കൂട്ടി. 2005 ഓഗസ്റ്റിൽ ഗവൺമെന്റ് ഇൻക്രീസ് ദ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ, ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ participating in the rallies and they organized a signature campaign. This signature reached in front of the government. Then the government ready to change their decision and withdrew the increase. എന്താ സംഭവിച്ചേ? എല്ലാരും ഒപ്പുചേർന്ന് നടത്തി. ഹന്നയുടെ വീട്ടിൽ പോയി ഹന്ന കൊടുത്തു, ലക്ഷ്മിപ്രിയയുടെ വീട്ടിൽ പോയി, ഏഞ്ചലിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി, സായിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി, ഷിസ, റിഹാൻ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും പോയി, ഷഹാന, ഏബല്, മുഹമ്മദ്, ഗ്രേസ് എല്ലാവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി ഒപ്പ് വാങ്ങി. എല്ലാവരും പറഞ്ഞാൽ ആ ബില്ല് കൂടുതലാണ്, അതോ ഭയങ്കര കറണ്ട് ബില്ലാണ്, നമുക്ക് ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ പറയാം ശരി, 500 1000 കറണ്ട് ബില്ലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അടക്കാൻ പറ്റുമോ? എല്ലാവരും ലക്ഷ്മിപ്രിയ, ഗ്രേസ്, ഹന്ന, റിഹാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തു. ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തപ്പം ഗവൺമെന്റിന് മുന്നിലെത്തി. ഗവൺമെന്റ് ഇത് മനസ്സിലായി. എന്താ? എല്ലാവരും നമുക്ക് എതിരാണല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്തു? ചേഞ്ച് ദർ ഡിസിഷൻ, റെഡി ടു ചേഞ്ച് ദർ ഡിസിഷൻ. അവിടെ തീരുമാനം മാറ്റി. വിഡ്രൂ ദ ഇൻക്രീസ്, ആ കൂട്ടിയ പൈസ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ആർക്കാ അവിടെ പവർ ഉണ്ടായത്? ഗവൺമെന്റിനാണോ ജനങ്ങൾക്കാണോ? ജനങ്ങൾക്കാണ് അവിടെ പവർ. ജനങ്ങളുടെ തീരുമാനം ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിച്ചു. ദിസ് ഇസ് ദ അനദർ വേ ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? മനസ്സിലായോ? Then next page. അതിനു മുന്നേ വെയിറ്റ്. Then next page number 38. There are many ways in which people express their views and make governments understand what actions they should take. These include dharnas, rallies, strikes, signature campaigns, etc. Things that are unfair and unjust are also brought forward. Newspapers, magazines, TV also play a role in discussing government issues and responsibilities. ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ? People participated in the elections. Then elected members, representatives, MPs, MLAs, then ward members, etc. And we express our ideas through these representatives, right? We express our own ideas, our own complaints expressed through these members, these elected members. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പരാതിയോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാണ്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ മന്ത്രിയോട് പോയി പറയോ? ഇല്ല, നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത മെമ്പേഴ്സിനോട് പറയും. നമ്മൾ ജയിപ്പിച്ച വ്യക്തികളില്ലേ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഗവൺമെന്റിൽ എത്തുക. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സെക്കൻഡ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു in 2005 government increased the charge of electricity. All people joined together and participated in the rallies and they organized a signature campaign. Then the government ready to withdraw the increase. This is the another way of expressing our ideas. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും? അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ധർണ നടത്തും. ധർണാസ്, റാലീസ്, സ്ട്രൈക്സ്, സിഗ്നേച്ചർ ക്യാമ്പയിൻസ്. Things are unfair and unjust are also magazines and TV. നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലേ? We watch TV or newspaper. We read newspaper. We are watching news in the TV channels, etc. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. Most of the channels conducted news hour അല്ലേ? Then this time they discussed the problems, issues and other things, right? അല്ലേ? കാണാറില്ലേ? പത്രങ്ങളിലും ടിവിയിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ന്യൂസ് വന്നു,
ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന കാര്യമാവട്ടെ, സ്കൂൾ വിൽ ബി ഓപ്പൺ ഓൺ November 1st. എവിടെയൊക്കെ വന്നു? TV-യിൽ വന്നു, ന്യൂസ് അല്ല റേഡിയോയിൽ വന്നു, പിന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വന്നു അല്ലെ. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് പത്രങ്ങളിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ TV-കളിലൂടെയും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മീഡിയാസ് വഴി നമുക്ക് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദിസ് ഈസ് ദ അനദർ വേ അല്ലെ. ദിസ് ഈസ് ദ അനദർ വേ. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. While it is true that a democracy allows people to participate, it is also true that not all sections of people are actually able to do so. Another way for people to participate is by organizing themselves into social movements that seek to challenge the government and its functioning. Members of the minority community, Dalits, Adivasis, women and others are often able to participate in this manner. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സ്ട്രൈക്സ് അല്ലെ. വി കണ്ടക്ട് സ്ട്രൈക്സ്, ദെൻ റാലീസ്, ദെൻ ധർണാസ്, സിഗ്നേച്ചർ ക്യാമ്പയിൻസ് എക്സെട്ര അല്ലെ. ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് സ്കൂൾ റീ ഓപ്പണിംഗ് എന്ത് ചെയ്തു? അതെവിടെ എത്തി? കോടതിയിൽ വരെ എത്തി അല്ലേ. കോടതിയിലൊക്കെ എത്തി. ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് November 1 സ്കൂൾ തുറക്കാൻ. നാളെ പെട്ടെന്ന് ഇത് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാതെ പെട്ടെന്ന് November 1 സ്കൂൾ തുറക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരുപാട് കടമ്പ കിടക്കണം അല്ലെ. അതായത് എന്താ, കുട്ടികൾക്ക് ബോധവൽക്കരണം കൊടുക്കുക, പാരന്റ്സിന് കൊടുക്കുക, ഇത്ര കുട്ടികളെ മാത്രമേ സ്കൂളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ PSC നിയമനം നടക്കുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് PSC ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കാണാറുണ്ടോ? PSC ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ധർണ. ഇനി ബസ് കണ്ടക്ടർമാരും ഡ്രൈവർമാരും ബസ് ജീവനക്കാരുടെ പണിമുടക്ക്, കൂലി വർധനയെ തുടർന്ന് ബസ് ജീവനക്കാരുടെ പണിമുടക്ക് കാണാറുണ്ടോ? അപ്പൊ നമുക്ക് പല ഐഡിയാസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ധർണാസും റാലീസ് സ്ട്രൈക്സിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മുടെ ഐഡിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എതിർപ്പ് ഗവൺമെന്റിനെ അറിയിക്കാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായോ? യെസ്. ഏഞ്ചൽ, ആ കയ്യിലുള്ള സാധനം അവിടെ താത്തു വെച്ചേ. ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മര്യാദക്ക് ഇരിക്കാം. പഠിക്കണം എന്നുള്ളവർ മാത്രം ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നാൽ മതി. മനസ്സിലായോ? യെസ്. നെക്സ്റ്റ്, if a country's people are alert and interested in how the country is run, the democratic character of the government of that country will be stronger. So the next time we see a rally winding through the streets of our cities and towns or villages, we should pause to find out what the rally is about, who is participating in it, and what they are protesting about. This will help to give us a sense of how our government work. അല്ലെ, നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് സമൂഹത്തിലൊക്കെ കോലങ്ങളൊക്കെ കത്തിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ? മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കോലം കത്തിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കോലം കത്തിച്ചു അല്ലെ, കരിയോയിൽ ഒഴിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ കരിപൂശി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ? ഇതൊക്കെ എന്താ? ജനങ്ങളുടെ എതിർപ്പ് അല്ലെ, ഗവൺമെന്റിനോടുള്ള എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മളെ 5 വർഷം മുന്നേ ആരായിരുന്നു നമ്മുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ? സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ, ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ആയിരുന്നു. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ഷൻ വീണ്ടും നടന്നപ്പോഴും ആരായി? പിണറായി വിജയൻ തന്നെ വീണ്ടും എന്തായി? മുഖ്യമന്ത്രിയായി. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ആദ്യത്തെ 5 വർഷം ജനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അതുകൊണ്ട് അയാളെ വീണ്ടും റീഇലക്ട് ചെയ്തു. അതുപോലെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ആദ്യത്തെ 5 വർഷം അദ്ദേഹം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയി തുടർന്നു അല്ലെ, കേന്ദ്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലായിരുന്നു. രണ്ടാമത് വീണ്ടും ഇലക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും ജനങ്ങളൊക്കെ കൂടെ ആരെ ജയിപ്പിച്ചു? പ്രധാനമന്ത്രിനെ അല്ലെ. അതെന്തുകൊണ്ടാ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെന്ന് അല്ലെ. ഇനി അതേ സമയം കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ അവരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവരുടേതായ കാര്യത്തിൽ അവര് ഐഡിയാസ്, അതായത് റാലീസും സ്ട്രൈക്സും ഒക്കെ നടത്തി പ്രതിഷേധിക്കും ഓരോ കാര്യത്തിനെതിരെയും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന കാര്യമായാലും കണ്ടു, കുറെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു സ്കൂൾ തുറക്കണം, പറഞ്ഞില്ലേ? മോസ്റ്റ് ഓഫ് അവർ ഒപ്പീനിയൻ ഈസ് സ്കൂൾ വിൽ ബി ഓപ്പൺഡ്, ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം പ്രൊട്ടസ്റ്റഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ് ഡിസിഷൻ അല്ലെ. കുട്ടികൾക്ക് കൊറോണ വരും അല്ലെ, കുട്ടികൾക്ക് കൊറോണ എന്നാ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് കൊറോണ വരും, എങ്ങനെ ബസ് യാത്ര എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെ. ഒരു നാണയത്തിന്റെ 2 വശങ്ങൾ പോലെ
എന്തുണ്ടാവും? ഒപ്പീനിയൻസ് കുറേ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ഇത്രയൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ പെട്ടെന്ന്. ഇന്ന് എടുത്തത്രയൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ പെട്ടെന്ന്. മുഹമ്മദ് റിഹാൻ വായിക്കുന്നുണ്ടോ? ഏഞ്ചൽ അവിടെ എന്താ പണിയെടുക്കുന്നത്? വായിക്കുന്നുണ്ടോ ഏഞ്ചൽ? ആർ യു റീഡിംഗ് നൗ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് മക്കളെ. ബാക്കി അടുത്തുള്ള പിന്നെ ഫ്രീ ആവും വായിക്കട്ടോ. നെക്സ്റ്റ്, നീഡ് ടു റിസോൾവ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. നമുക്ക് ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എങ്ങനെ പറ്റും? യെസ്, ഹന്ന ഈസ് റേസിംഗ് ഹെർ ഹാൻഡ്. യെസ് ഹന്ന, യു ക്യാൻ ടെൽ മീ. അൺമ്യൂട്ട് ആൻഡ് ടെൽ മീ. ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റിന്റെ മീനിങ് എന്താ? കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം. യുദ്ധം നല്ല എന്താ പറയാ, പോരാട്ടം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ? കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേര് തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. അതായത് എന്താ പറയുന്നത് മലയാളത്തില്? യുദ്ധം എന്നല്ല, പോരാട്ടം എന്നൊക്കെ പറയും. ഒരാൾ, അതായത് ഹന്നയ്ക്ക് ഹന്നയുടേതായ അഭിപ്രായം പറയും, ഞാൻ എന്റേതായ അഭിപ്രായം പറയും. ഹന്ന പറയുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലായോ? ഒരാൾ പോസിറ്റീവായി ചിന്തിക്കും, മറ്റൊരാൾ നെഗറ്റീവായി ചിന്തിക്കും. അപ്പൊ അത് രണ്ടും തമ്മിൽ എന്തായി? കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആയി. ഓക്കെ, then need to resolve conflict. രണ്ട് പേര് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം, അല്ലെ എന്തിനാണ് പരിഹരിക്കുന്നത് നോക്കാം. In Maya's story, you read about how conflicts can often lead to violence and death because one group decide that it is all right to use force to prevent other group from protesting. അതാണ് മിസ് പറഞ്ഞത്. സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഗവൺമെന്റ് പറയാണ് സ്കൂൾ വിൽ ബി ഓപ്പൺഡ് ഫ്രം November 1st. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം പ്രൊട്ടസ്റ്റഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ് ഡിസിഷൻ. കുറെ പേര് എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിനെ എതിർക്കും. സ്കൂൾ തുറക്കണ്ട, കാരണം കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിൻ കൊടുത്തിട്ട് സ്കൂൾ തുറന്നാൽ മതി. കുറെ പേര് പറയും കുട്ടികൾക്ക് കോവിഡ് വരില്ല, കുട്ടികളിൽ കോവിഡ് കുറവാണ്. അപ്പൊ ഒരു കൂട്ടർ ചോദിക്കുകയാണെന്ത്? കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കൊറോണ വന്ന വീട്ടിലുള്ളവർക്കും കൊറോണ വരില്ലേ? അപ്പൊ മറുകൂട്ടർ ചോദിക്കുകയാണെ ഇത്രയും കുട്ടികൾ ഒരുമിച്ച് ക്ലാസ്സിൽ ഇരുത്താൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞത് 25% കുട്ടികളെ മാത്രം സ്കൂളിൽ ഇരുത്തിയാൽ മതി. അപ്പൊ ഒരുമിച്ച് കുട്ടികളെ ഇരുത്തുന്ന ആ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ പരിഹരിച്ചു. ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അവിടെ പരിഹരിച്ചു. 25% ഇരുത്തിയാൽ മതി. ഹൗ ടു ട്രാവൽ? അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു എന്താ? വാഹനങ്ങള്. ബസ്സിലൊന്നും കയറിയിട്ടൊന്നും കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. വാഹനങ്ങൾ, സ്കൂളിൻ്റെതായ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ വാഹനങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരണം അല്ലേ? അതിനിടയിൽ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കുള്ള വാക്സിൻ ഇത്ര കാലയളവിൽ ഇത്ര മാസത്തിനുള്ളിൽ എത്തും. പിന്നെ പറഞ്ഞു ഉച്ചവരെ മാത്രമേ സ്കൂൾ തുറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ചോദ്യം വന്നു, സ്കൂളിൽ പോകാത്ത കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ എങ്ങനെ ക്ലാസ്? ഒരു ദിവസം 25% ആണെങ്കിൽ, അല്ല 50% ആണെങ്കിൽ ബാക്കിയുടെ 50% വീട്ടിലിരിക്കലേ ശതമാനം, അവർക്ക് എങ്ങനെയാ ക്ലാസ് എന്നപ്പോ ഒരു കൂട്ടർ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു സ്കൂളിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് അന്നത്തെ ദിവസം ക്ലാസ്, ആ ദിവസം സ്കൂളിൽ വരാത്തവർക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കൊടുക്കണം. അവിടെ എന്തായി? പ്രശ്നം സോൾവ് ആയി അല്ലേ? മനസ്സിലായോ? 100 കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ 50 കുട്ടിയൊക്കെ സ്കൂൾ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ, ബാക്കി 50 കുട്ടികൾ വീട്ടിലിരിക്കലേന്നേ. അപ്പൊ അവര് ചോദിച്ചെന്താ? കുറെ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു 50 കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി, ബാക്കിയുള്ള 50 പേര് അന്ന് വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കണ്ടേ? അതിനാണ് ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞത് ഉച്ചവരെ 50 കുട്ടികൾക്ക്
സ്കൂളിലുള്ള ക്ലാസ് കൊടുക്കും. അന്ന് ക്ലാസ് കിട്ടാത്ത 50 കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ടീച്ചർ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും പരിഹരിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇന്ന്, അല്ലേ? നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം, ആദ്യം കഴിഞ്ഞ വർഷം ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പം എല്ലാവർക്കും നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു? യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെ? റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം. അവിടെ എന്ത് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായി? നെറ്റ്വർക്ക് കവറേജ് പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് പരിഹാരമായി. കാരണം നെറ്റ് ഉള്ള സമയത്ത് യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് കാണാം. ഇപ്പൊ ഏത് പ്രശ്നത്തിനും പരിഹരിക്കപ്പെടണം, അല്ലെ? ഇപ്പൊ നീഡ് ടു റിസോൾവ് കോൺഫ്ലിക്ട്. Conflicts occur when people of different cultures, religions, regions, or economic backgrounds do not get along with each other, or when some among them feel they are being discriminated against. People may use violent means to settle their difference. This leads to fear and tension among others living in an area. Government is responsible for helping to resolve conflict. ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ആശയങ്ങൾ തമ്മിൽ അവിടെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന് എന്ത് വേണം? പരിഹരിക്കപ്പെടണം. പണ്ട് അവിടെ പറയുമ്പോൾ ഒരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒരമ്മയുടെ കുട്ടി മിസ്സായി പോയി. അപ്പൊ ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ 2 കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പം ഒരു കുട്ടി മരിച്ചുപോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ അമ്മയ്ക്ക് സങ്കടമായി. അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് വേണം? കുട്ടിയില്ലാത്ത സങ്കടമായി. അപ്പൊ അതേ പ്രായമുള്ള മറ്റൊരു സ്ത്രീയുടെ കുട്ടിയും, അതായത് അവരുടെ അനിയത്തിയുടെയോ ചേട്ടത്തിയുടെയോ ഏതൊരു കുട്ടിയും ആ വീട്ടിലുണ്ട്. അവര് രാജാവിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞേ? രാജാവേ, എന്റെ കുട്ടിയാണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു, ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു, എന്റെ കുട്ടിയല്ല, ഇവളുടെ കുട്ടി അന്നേ മരിച്ചു പോയതാണ്. ഇവളുടെ കുട്ടി എന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടി ഇവൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അവളുടെ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു? മരിച്ചു പോയതാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, അല്ല, എന്റെ കുട്ടിയല്ല മരിച്ചു പോയത്, അവളുടെ കുട്ടിയാണ് മരിച്ചു പോയതെന്ന് പറഞ്ഞു. 2 സ്ത്രീകൾക്കും ഒരേ ഏജിലുള്ള കുട്ടി. ഇപ്പൊ കുഞ്ഞു കുട്ടികളാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയോ? പ്രസവിച്ച പാടുള്ള കുട്ടികളെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയപ്പോ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ കുട്ടിയല്ല മരിച്ചത്, അവളുടെ കുട്ടിയാണ്, അവൾ എന്റെ കുട്ടീനെ എടുത്തതാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ രാജാവിന് ഈ പ്രോബ്ലം എന്ത് ചെയ്യണം? സോൾവ് ചെയ്യണം. രാജാവ് എന്താ ചെയ്തേ? രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നിങ്ങളുടെ കുട്ടീനെ ഞാൻ നേരെ പകുതിയാക്കി, ഒരു പീസ് നിനക്കും തരാം, ഒരു പീസ് നിനക്കും തരാം അന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞു. ആ കഥയറിയോ? രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ആ കുട്ടീനെ നടുവിലെ പീസാക്കി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നിനക്കും തരാം, റൈറ്റ് സൈഡ് നീയും എടുത്തോന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ കുട്ടിയുടെ അമ്മ അത് കേട്ടപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞേ? അയ്യോ വേണ്ട സാറേ, കുട്ടീനെ മുഴുവനായിട്ട് അവൾക്ക് തന്നെ കൊടുത്തേക്ക്, എനിക്ക് കുട്ടീനെ വേണ്ട, ആ കുട്ടീനെ ഇവൾക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നു. മറ്റേ സ്ത്രീ എന്താ പറഞ്ഞേ? ആ കൊന്നോ, എനിക്ക് എന്ത് മതി? പകുതി മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. നേരെ പകുതിയാക്കിക്കോ, എനിക്ക് പകുതി മതി, പകുതി അവൾക്കും കൊടുത്തേന്ന് പറഞ്ഞു. രാജാവ് ബുദ്ധിമാനായിരുന്നു. രാജാവിന് മനസ്സിലായി കുട്ടിയുടെ യഥാർത്ഥ അമ്മ ഏതാ? ആരുടെ കുട്ടിയത്? ആ കരഞ്ഞ അമ്മയുടെ കുട്ടിയാണ്. കരഞ്ഞ അമ്മ എന്താ കേട്ടെ? അത് കേട്ട ഉടനെ പറഞ്ഞു, കുട്ടീനെ ഭാഗമാക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ അമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞു? നോ നെവർ, വേണ്ട, പ്ലീസ് ഗീവ് മൈ ചൈൽഡ് ടു ഹെർ, അവൾക്ക് കൊടുത്തേന്ന് പറഞ്ഞു. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ആ ലേഡി എന്താ ചെയ്തേ? യെസ് പ്ലീസ് കട്ട് ദ ബേബി ഇൻടു 2 halves. ഇപ്പൊ രാജാവിന് മനസ്സിലായി യഥാർത്ഥ അമ്മ. അപ്പൊ രാജാവ് പറഞ്ഞു, മതി ഇനിയൊന്നും പറയണ്ട, കുട്ടി ഇവളുടേതാണ്, ഇവക്ക് തന്നെ കൊടുത്തേന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അമ്മേനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള രാജാവിന്റെ ബുദ്ധിയായിരുന്നു അത്, അല്ലെ? അപ്പൊ എവിടെയും ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എന്ത് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഗവൺമെന്റ് പരിഹരിക്കപ്പെടും. അതിനാണ് നമുക്ക് എന്ത്? കോടതികൾ, അല്ലെ? അതിനാണ് കോടതികൾ. നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ തുറക്കുന്ന കാര്യമായാലും കോടതി എത്തിയപ്പോൾ കോടതി എന്താ പറഞ്ഞേ? അത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കോടതി എന്ത് പറഞ്ഞു? സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ തീരുമാനം എടുത്തു. തുറക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുറക്കാം, ഇനി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുത്തേ, അല്ലേ? ഇപ്പൊ എന്ത് കോൺഫ്ലിക്ട്സും 2 ഗ്രൂപ്പുകാർ തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്ട്സ് പരിഹരിക്കപ്പെടണം. ബാക്കി നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടെ ഇല്ലേ ഇന്ന്? ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടി ഇല്ലേ? അപ്പൊ അടുത്ത് ബാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ മടക്കാൻ പോയി സ്കൂളിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിൽ പഠിച്ചിന്. ആരെ? അവണി പറയാ. ഓക്കെ. ഏതെങ്കിലും ഒരു അമ്മ പറയോ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ പകുതി അമ്മൂർച്ചവക്ക് കൊടുത്തേക്കെന്ന് പറയോ? അമ്മ എന്ത് വിചാരിക്കും? വേണ്ട, കുഴപ്പമില്ല, എന്റെ കുഞ്ഞ് അവളുടെ അടുത്തായാലും സുഖമായി ജീവിക്കുമല്ലോ, എനിക്ക് കാണുമെങ്കിലും ചെയ്യാലോ, അല്ലെ? അന്ന് അമ്മ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞേ? വേണ്ട രാജാവെ, കൊല്ലണ്ട, എന്റെ കുട്ടീനെ പകുതി ആക്കണം, എനിക്ക് പകുതിയായിട്ട് ഒരു പീസ് വേണ്ട, ഒരു പീസായിട്ട് വേണ്ട. രാജാവ് എന്ത് ചെയ്യുക? എന്റെ കുട്ടീനെ അവൾക്ക് കൊടുത്തേക്ക്, എനിക്ക് ഇടക്കെങ്കിലും ആ കുട്ടീനെ ഒന്ന് കാണാലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് രാജാവിന് മനസ്സിലായി എന്ത്? ശരി, ഇവളുടെ കുട്ടിയാണത്. എന്തായാലും ഒരു അമ്മ ഒരു കുട്ടീനെ കൊല്ലാൻ സമ്മതിക്കോ? ഇല്ല.
വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ. ഏഞ്ചല്, ലക്ഷ്മിപ്രിയ, മുഹമ്മദ് റുവൈസ്, ജോസി, ഗ്രേസ്, റിഹാൻ, സായി കൃഷ്ണ, അതുൽ, ഷഹാന, ആവണി, ഹന്ന, ഷിസ, മുഹമ്മദ്. ഓക്കെ. 3, 3, 6, 7, 7, 3, 10, 12, 13 കുട്ടികളേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? 15 കുട്ടികൾ വേണം. ആരാ ആബ്സെന്റ് ഇന്ന്? ഏബൽ ബിനോയ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, പോയോ? ഏബൽ ബിനോയ് ലെഫ്റ്റ് ആയി. എഡ്വിൻ ലെഫ്റ്റ് ആയി. ഇപ്പൊ എല്ലാരും പ്രസന്റ് ആണല്ലേ ഇപ്പൊ ഇന്ന്? ഓക്കെ, ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കേട്ടെ മക്കളെ. പ്ലീസ് റീഡ്. Please read and ask your doubt. Okay, all of you listen. In this lesson, we studied the key elements of government. Then participation. First participation through voting. Through election. Second one, express our ideas through strikes, rallies, then signature campaign, etc. Need to solve the conflict. Any problem, the government solved the problems. അതിനാണ് എന്ത്? കോഡ്സ്, കോടതികൾ. എത്ര തരം കോടതികൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയില്? 3 types of courts. Which are the 3 types of courts? District court, high court, supreme court. 3 courts are district court or district court, then high court, supreme court. District court presided over by district judge. Then high court is the highest court of the state. സംസ്ഥാനത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോടതി ഏതാ? ഹൈ കോർട്ട്. Then third one, supreme court. Supreme court is located in New Delhi. It is the highest court in India. It is presided over by Chief Justice of India. Chief Justice. But 3 types of courts are district court, high court, supreme court. District court presided over by district judge. Then high court judge. Then it is the highest court of the state. Supreme court is the highest court of India. It is presided over by Chief Justice of India. Okay. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഗവൺമെന്റ് ആർക്ക് കൊടുക്കും? കോടതിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കും അല്ലെ? കോടതിയിൽ ആണത് നടക്കുക. കോടതിയാണ് ഓരോന്നിനും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക. ഓക്കെ, ടൈം ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓവർ. All of you read the textbook very well. Our semester exam will be start October 4th onwards. Yes, all of you study well. Complete your notebook. Did you complete your notebook? Okay. ജോസി അയച്ചില്ല, എനിക്ക് അയച്ച നോട്ട്. ഇപ്പോഴാണ് ഓർമ്മിച്ചത്, സമയം കഴിയാനായി. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞേ അയച്ചു തരാം. ഞാൻ എപ്പോഴാ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞത്? വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു. ഇന്നലെ ആയിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച, ഇന്ന് സാറ്റർഡേ ആണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ജോസിന് നോട്ട് ഇപ്പൊ അയച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ജോസിനെ കയറ്റില്ല. ഞാൻ സാറിനെ കൂട്ടി അങ്ങോട്ട് വരും, ഉറപ്പാണത്. വൈകുന്നേരം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരും, ഒരു സംശയമില്ല. പറഞ്ഞോ. സാറിന് അമ്മ രാത്രി വിളിച്ചായിരുന്നു. സാറിനെ വിളിച്ചോട്ടെ, എനിക്ക്